हेलो मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एज्युकेशन फॉर एसके चैनल में आप तमाम विद्यार्थी मित्रों हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हेलो मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एज्युकेशन फॉर एसके चैनल में तमाम विद्यार्थी मित्रों स्वागत है। मित्रों, आजना विडियो में सामाजिक विज्ञान धोरण 6, 7 ने 8 संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों कवर करवामां आव्या छे। भाग 4 में मित्रों 50 MCQ प्रश्नों कवर करवामां आव्या छे, जे आवनारी तमाम स्पर्धानी प्रीलिम परीक्षा माटे तेमज खास करीने टेट 2 ना उम्मीदवारों माटे अत्यंत उपयोगी साबित थशे। तो आजना विडियो में मित्रों सामाजिक विज्ञान महत्वपूर्ण 50 MCQ प्रश्न जोईए। प्रश्न नंबर 151, पुलकेशी बीजाए नीचेनामांथी कोने हरावीने दक्षिणापथना स्वामीनुं बिरुद मेळव्युं हतुं? इम्पोर्टન્ટ प्रश्न मित्रों। दक्षिणी भारतना कदंबो, कोंकणना मौर्यो, माहेश्वरना गंगो, उपरोक्त तमाम। पुलकेशी बीजाए कोने हरावीने दक्षिणापथना स्वामीनुं बिरुद मेळव्युं हतुं? तो राइट आंसर मित्रों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तमाम। એટલે કે પુલકેશી બીજાએ દક્ષિણના કદંબો, કોંકણના મૌર્યો અને માહેશ્વરના ગંગો આ તમામને હરાવ્યા હતા અને ત્યારબાદ તેમણે દક્ષિણાપથના સ્વામીનું બિરુદ ધારણ કર્યું હતું। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કયા કવિને ભારતના શેક્સપિયર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, સ્ટાર મારજો। કાલિદાસ, અમીર ખુસરો, વાલ્મીકી, तुलसीदास। तो प्रश्न नंबर 152 नो राइट आंसर मित्रों ऑप्शन नंबर ए, महाकवि कालिदास ने भारतना शेक्सपियर तरीके ओळखवामां आवे छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचेनामांथी कया देशने अंग्रेजो वज्रदानवोनी विहार भूमि तरीके ओळखता हता? इम्पोर्टન્ટ प्रश्न मित्रों, अंग्रेजो वज्रदानवोनी विहार भूमि तरीके कया देशने ओळखावता हता? राइट आंसर मित्रों ऑप्शन नंबर सी, भूटान ने अंग्रेजो वज्रदानवोनी विहार भूमि तरीके ओळखता हता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1886 में कोलकाता खाते योजायेल कांग्रेसना बीजा अधिवेशन में केटला सभ्योए हाजरी आपी हती? इम्पोर्टન્ટ प्रश्न मित्रों, स्टार मारजो। 289 सभ्यों, 330 सभ्यों, 432 सभ्यों, 545 सभ्यों। कांग्रेसનું બીજું અધિવેશન ક્યાં યોજાયું હતું? કોલકાતા ખાતે યોજાયું હતું। ક્યારે? 1886 માં। જેમાં મિત્રો કેટલા સભ્યોએ હાજરી આપી હતી? તો રાઈટ આન્સર ઓપ્શન નંબર સી, 432 સભ્યોએ કોંગ્રેસના બીજા અધિવેશનમાં હાજરી આપી હતી। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ભારતના કયા રાજ્યો ખાલસા નીતિનો સૌથી વધુ ભોગ બન્યા હતા? ઝાંસી, સતારા, नागपुर, उपरोक्त तमाम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तमाम। एटले के झांसी, सतारा अने नागपुर आ त्रणेय राज्यों अंग्रेजोनी खालसा नीतिनो सौथी वधु भोग बन्या हता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ना संग्रामनुं सुकान कोणे संभाळ्युं हतुं? राणी लक्ष्मीबाई, राजा कुंवरसी, ए अने बी बन्ने, तात्या टोपे। इम्पोर्टન્ટ प्रश्न मित्रों, 1857 नो स्वातंत्र्य संग्रामनुं सुकान कोणे संभाळ्युं हतुं? और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए अने बी बन्ने, राणी लक्ष्मीबाई अने राजा कुंवरसी बन्नेए स्वातंत्र्य संग्रामनुं 1857 ना स्वातंत्र्य संग्राम सुकान संभाळ्युं हतुं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 157, चंद्रगुप्त प्रथमे लिच्छवीओना सहयोगथी कया क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर्यो हतो? इम्पोर्टન્ટ प्रश्न मित्रों, प्रयागराज, साकेत, ए अने बी बन्ने, माळवा। राइट आंसर मित्रों ऑप्शन नंबर सी, ए अने बी बन्ने
એટલે કે પ્રયાગરાજ અને સાકેત બંને ક્ષેત્ર પર ચંદ્રગુપ્ત પ્રથમે કોના સહયોગથી, લીસવીઓના સહયોગથી વિજય પ્રાપ્ત કર્યો હતો? નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, 13મી એપ્રિલ વૈશાખીના દિવસે ડોક્ટર સત્યપાલ અને ડોક્ટર કિસલોની ધરપકડના વિરોધમાં જલિયાવાલા બાગમાં કેટલા લોકો એકઠા થયા હતા? તો રાઈટ આન્સર થશે મિત્રો ઓપ્શન નંબર ડી, 10,000 લોકો જલિયાવાલા બાગમાં એકઠા થયા હતા. કોની ધરપકડના વિરુદ્ધમાં? ડોક્ટર સત્યપાલ અને ડોક્ટર કિસલોની ધરપકડના વિરોધમાં. ક્યારે એકઠા થયા હતા? 13મી એપ્રિલ વૈશાખીના દિવસે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, 1857ના વિપ્લવ બાદ નાના સાહેબ પેશવાઈએ ભાવનગરના કયા સ્થળે વસવાટ કર્યો હોવાનું માનવામાં આવે છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ઓપ્શન નંબર એ, ભાવનગરના ચિહોરમાં નાના સાહેબે વસવાટ કર્યો હોવાનું માનવામાં આવે છે 1857ના વિપ્લવ બાદ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ઓખા મંડળ અને બારાડી વચ્ચે કયા સ્થળે બ્રિટિશ લશ્કરી છાવણી હતી? માંડવી, નંદાણા, ઓખા, દ્વારકા. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, ઓખા મંડળ અને બારાડી વચ્ચે એક બ્રિટિશ લશ્કરી છાવણી હતી અસ્તિત્વમાં. કયા સ્થળે હતી? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ઓપ્શન નંબર બી, નંદાણા ખાતે બ્રિટિશ છાવણી અસ્તિત્વમાં હતી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, નીચેનામાંથી કયો દેશ પૂર્વના મોતી તરીકે ઓળખાતો હતો? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, કયા દેશને પૂર્વના મોતી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? ભારત, શ્રીલંકા, બાંગ્લાદેશ, મ્યાનમાર. રાઈટ આન્સર મિત્રો ઓપ્શન નંબર બી, શ્રીલંકાને પૂર્વના મોતી તરીકે ઓળખવામાં આવતો હતો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, નીચેનામાંથી કયા સમાજ સુધારકે મૂર્તિ પૂજા અને કર્મકાંડનો વિરોધ કર્યો હતો? સ્વામી વિરજાનંદ, સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતી, રાજા રામમોહન રાય, સ્વામી શ્રદ્ધાનંદ. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, મૂર્તિ પૂજા અને કર્મકાંડનો વિરોધ કોણે કર્યો હતો? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન બી, સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીએ મૂર્તિ પૂજા અને કર્મકાંડનો વિરોધ કર્યો હતો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, બદરુદ્દીન તૈયબજીના પ્રમુખ પદે કોંગ્રેસનું ત્રીજું અધિવેશન 1887માં ક્યાં યોજાયું હતું? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન, કોંગ્રેસનું ત્રીજું અધિવેશન 1887માં યોજાયું હતું. કોના અધ્યક્ષ પદે? તો બદરુદ્દીન તૈયબજીના પ્રમુખ પદે યોજાયું હતું ત્રીજું અધિવેશન. કયા? તો રાઈટ આન્સર ઓપ્શન નંબર બી મિત્રો, મદ્રાસ ખાતે કોંગ્રેસનું ત્રીજું અધિવેશન બદરુદ્દીન તૈયબજીના પ્રમુખ પદે 1887માં યોજાયું હતું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, બંગાળના વિભાજન પહેલા બંગાળમાં કયા કયા પ્રાંતોનો સમાવેશ થતો હતો? બિહાર, ઓરિસ્સા, એ અને બી, મધ્યપ્રદેશ. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ઓપ્શન નંબર સી, એ અને બી બંને, એટલે કે બિહાર અને ઓરિસ્સા પ્રાંતનો બંગાળમાં સમાવેશ થતો હતો વિભાજન પહેલા. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, મહારાષ્ટ્રના જાણીતા સમાજ સુધારક જ્યોતિબા ફૂલેએ પૂનામાં સૌપ્રથમ કન્યા શાળાની શરૂઆત ક્યારે કરી હતી? તો ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, પૂનામાં કન્યા શાળાની સૌપ્રથમ શરૂઆત કોણે કરી હતી? જ્યોતિબા ફૂલેએ કરી હતી. ક્યારે કરી હતી? તો રાઈટ આન્સર ઓપ્શન નંબર એ, 1857માં જ્યોતિબા ફૂલેએ પૂનામાં સૌપ્રથમ વખત કન્યા શાળાની શરૂઆત કરી હતી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, નીચેનામાંથી કયા મહાકાવ્યની રચના મહાકવિ કાલિદાસે કરી છે? રઘુવંશમ, અભિજ્ઞા શાંકુતલમ, મેઘદૂતમ, ઉપરોક્ત તમામ. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, કયા મહાકાવ્યની રચના મહાકવિ કાલિદાસે કરી છે? તો રાઈટ આન્સર ઓપ્શન નંબર ડી મિત્રો, રઘુવંશમ, અભિજ્ઞા શાંકુતલમ, મેઘદૂતમ ત્રણેય મહાકાવ્યોની રચનાકાર કોણ છે? તો મહાકવિ કાલિદાસ છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, અમદાવાદમાં મળેલી કોંગ્રેસની કારોબારી સમિતિએ
પૂર્ણ સ્વરાજની પ્રાપ્તિ માટે સવિનય કાનૂન ભંગની ચળવળ શરૂ કરવાનો અધિકાર કોને આપ્યો હતો? વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, સ્ટાર મારજો. કોંગ્રેસની કારોબારી સમિતિ મળી હતી અમદાવાદમાં, જેમાં પૂર્ણ સ્વરાજની પ્રાપ્તિ માટે સવિનય કાનૂન ભંગની ચળવળ શરૂ કરવાનો અધિકાર કોને આપ્યો હતો? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન નંબર બી, મહાત્મા ગાંધીને આપવામાં આવ્યો હતો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, વિશ્વના દેશો વચ્ચે શૈક્ષણિક, વૈજ્ઞાનિક અને સાંસ્કૃતિક ક્ષેત્રોમાં સહકારની સ્થાપના માટે યુનેસ્કોની સ્થાપના ક્યાં કરવામાં આવી હતી? તો રાઈટ આન્સર ઓપ્શન નંબર એ, પેરિસ ખાતે યુનેસ્કોની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. શા માટે? શૈક્ષણિક, વૈજ્ઞાનિક અને સાંસ્કૃતિક ક્ષેત્રમાં સહકારની સ્થાપના માટે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, લખનૌ કરાર કયા વર્ષે થયા હતા? રાઈટ આન્સર મિત્રો ઓપ્શન નંબર બી, વર્ષ 1916માં લખનૌ કરાર થયા હતા. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, નીચેનામાંથી કયું વિધાન અથવા તો વિધાનો લોકમાન્ય તિલક સાથે સંબંધિત છે, સંકળાયેલા છે? ગણેશ ચતુર્થી અને શિવાજી જયંતી ઉત્સવની શરૂઆત કરી હતી. સ્વરાજ મારો જન્મસિદ્ધ હક છે અને હું તે મેળવીને જ જંપીશ. મરાઠા અને કેસરી વર્તમાન પત્રોની શરૂઆત કરી હતી. તો મિત્રો પ્રશ્નમાં લોકમાન્ય તિલક દ્વારા શાની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી? રાઈટ આન્સર મિત્રો ઓપ્શન નંબર ડી, ઉપરોક્ત તમામ. લોકમાન્ય તિલકે મિત્રો ગણેશ ચતુર્થી અને શિવાજી જયંતી ઉત્સવની શરૂઆત કરી હતી. મરાઠા અને કેસરી વર્તમાન પત્રોની શરૂઆત પણ કરી હતી અને સ્વરાજ મારો જન્મસિદ્ધ હક છે અને હું તે મેળવીને જ જંપીશ એવું પણ લોકમાન્ય તિલકે કહ્યું હતું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, દક્ષિણ આફ્રિકાની વાલ નદીના વિસ્તારમાંથી હીરા અને સોનાની ખાણો ક્યારે મળી આવી હતી? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, દક્ષિણ આફ્રિકાની વાલ નદીમાંથી હીરા અને સોનાની ખાણો મળી આવી હતી. કયા વર્ષે મળી આવી હતી? તો રાઈટ આન્સર ઓપ્શન નંબર બી, 1867માં મળી આવી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, વર્ષ 1920માં ભારતમાં સરેરાશ આયુષ્ય કેટલું હતું? તો પ્રશ્ન નંબર 172 નો મિત્રો રાઈટ આન્સર ઓપ્શન નંબર એ, 40 થી 41 વર્ષનું સરેરાશ આયુષ્ય હતું ભારતમાં વર્ષ 1920માં. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, નીચેનામાંથી કયું સૂત્ર નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝ દ્વારા આપવામાં આવ્યું છે? ચલો દિલ્હી, જય હિન્દ, એ અને બી બંને, ઇન્કલાબ જિંદાબાદ. તો મિત્રો નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝ દ્વારા કયું સૂત્ર આપવામાં આવ્યું હતું? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન નંબર સી, એ અને બી બંને, ચલો દિલ્હી અને જય હિન્દ બંને સૂત્રો મિત્રો સુભાષચંદ્ર બોઝ દ્વારા આપવામાં આવ્યું હતું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, નીચેનામાંથી કયો ઉદ્યોગ જાહેર ક્ષેત્રના ઉદ્યોગનું ઉદાહરણ છે? ભારતીય હેવી ઇલેક્ટ્રોનિક લિમિટેડ, ઓઇલ એન્ડ નેચરલ ગેસ, એ મિત્રો નેચરલ છે. ભિલાઈ સ્ટીલ પ્લાન્ટ, ઉપરોક્ત તમામ. તો રાઈટ આન્સર ઓપ્શન નંબર ડી, ભારતીય હેવી ઇલેક્ટ્રિક લિમિટેડ, ઓઇલ એન્ડ નેચરલ ગેસ, ભિલાઈ સ્ટીલ પ્લાન્ટ. આ તમામ મિત્રો ઉદ્યોગો છે જે જાહેર ક્ષેત્રના ઉદ્યોગોના ઉદાહરણો છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, હિમાલયની તળેટીમાં નેપાળની નજીક બિહારનો ચંપારણ વિસ્તાર કયા નામે ઓળખાતો હતો? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, સ્ટાર મારજો. ગળીનો કટોરો, શેરડીનો બગીચો, સોનેરી પ્રદેશ, આંબાવાડિયા. હિમાલયની તળેટીમાં મિત્રો નેપાળ નજીક બિહારનો ચંપારણ વિસ્તાર આવેલો છે, જેમને કયા નામે ઓળખવામાં આવતો હતો? તો રાઈટ આન્સર ઓપ્શન નંબર ડી, આંબાવાડિયા તરીકે ઓળખવામાં આવતો હતો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, નીચેનામાંથી કયા ક્રાંતિવીર ઘોડેસવારી અને બંદૂક ચલાવવામાં પ્રાવીણ્ય હતા? વીર સાવરકર, ભગતસિંહ, રાજ્યગુરુ, અશફાક ઉલ્લા ખાન. રાઈટ આન્સર ઓપ્શન નંબર ડી,
અશફાક ઉલ્લા ખાન, જેઓ ઘોડેસવારી અને બંદૂક ચલાવવામાં પ્રખર હતા. નેક્સ્ટ, યુએનઓની સલામતી સમિતિના 10 બિનકાયમી સભ્યોને સામાન્ય સભા કેટલા વર્ષ માટે ચૂંટે છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ઓપ્શન નંબર એ 2 વર્ષ માટે ચૂંટવામાં આવે છે 10 બિનકાયમી સભ્યોને સામાન્ય સભા દ્વારા. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, સામ્રાજ્યવાદ કા નાશ હો સૂત્ર કોણે આપ્યું હતું? સ્ટાર મારજો મિત્રો, વેરી વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. મહાત્મા ગાંધી, સુભાષચંદ્ર બોઝ, ભગતસિંહ, વીર સાવરકર. તો રાઈટ આન્સર મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 178 નો ઓપ્શન નંબર સી, ભગતસિંહે સામ્રાજ્યવાદ કા નાશ હો સૂત્ર આપ્યું હતું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ગોવાને પોર્ટુગીઝ શાસનમાંથી મુક્ત કરાવવા માટે ઓપરેશન વિજયની શરૂઆત કયા વર્ષે થઈ હતી? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ઓપ્શન નંબર સી, વર્ષ 1961 ગોવાને પોર્ટુગીઝ શાસનમાંથી મુક્ત કરાવવા માટે ઓપરેશન વિજયની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. 18 ડિસેમ્બર 1961ની મધ્યરાત્રિએ જનરલ ચૌધરીના નેતૃત્વ હેઠળ ઓપરેશન વિજયની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, નીચેનામાંથી કયા નેતાઓએ અસહકાર આંદોલન સમયે વકીલાતનો ત્યાગ કર્યો હતો? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. મોતીલાલ નહેરુ, અસફ અલી, ડોક્ટર રાજગોપાલાચારી, ઉપરોક્ત તમામ. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, કયા નેતાઓએ અસહકારના આંદોલન સમયે વકીલાતનો ત્યાગ કર્યો હતો? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ઓપ્શન નંબર ડી, ઉપરોક્ત તમામ. મોતીલાલ નહેરુ, અસફ અલી અને ડોક્ટર રાજગોપાલાચારી ત્રણે મહાનુભાવોએ અસહકાર આંદોલન સમયે વકીલાતનો ત્યાગ કર્યો હતો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દ્વારા સભ્ય રાષ્ટ્ર વચ્ચે ઝઘડાઓ અને વિવાદોના નિરાકરણ લાવવા માટે કઈ સંસ્થાની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી? વાલીપણા સમિતિ, આર્થિક અને સામાજિક સમિતિ, આંતરરાષ્ટ્રીય અદાલત, ઉપરોક્ત તમામ. તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ઓપ્શન નંબર સી, આંતરરાષ્ટ્રીય અદાલતની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી સભ્ય રાષ્ટ્રો વચ્ચેના ઝઘડાઓ અને વિવાદોના નિરાકરણ માટે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ભારત સરકારે ભ્રષ્ટાચારના દૂષણને દૂર કરવા માટે કાયદાની જોગવાઈ ક્યારે કરી હતી? તો રાઈટ આન્સર ઓપ્શન નંબર ડી, વર્ષ 1988માં ભારત સરકારે ભ્રષ્ટાચારના દૂષણને દૂર કરવા માટે કાયદાની જોગવાઈ કરી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, નીચેનામાંથી કયા સમ્રાટને સિક્કામાં વીણા વગાડતો અને સંગીત પ્રેમી દર્શાવવામાં આવેલ છે? શ્રીગુપ્ત, ચંદ્રગુપ્ત પ્રથમ, સમુદ્રગુપ્ત, સમ્રાટ વિક્રમાદિત્ય. તો ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્નનો મિત્રો રાઈટ આન્સર ઓપ્શન નંબર સી, સમુદ્રગુપ્તને સિક્કામાં વીણા વગાડતો અને સંગીત પ્રેમી દર્શાવવામાં આવેલો છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, મેડમ ભીખાજી કામાએ ફરકાવેલ ધ્વજમાં કેટલા કમળ જોવા મળે છે? તો ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, સ્ટાર મારજો, વેરી વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. મેડમ ભીખાજી કામા દ્વારા ફરકાવેલ ધ્વજમાં કેટલા કમળ જોવા મળતા હતા? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો 8 કમળ જોવા મળે છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, આઝાદી બાદ 1950 પછી ભારતના કયા ક્ષેત્રો પર ફ્રેન્ચોનો કબજો હતો? કરેકલ તમિલનાડુમાં આવેલ છે, માહે કેરળનું અને આંધ્રપ્રદેશનું યનામ, ઉપરોક્ત તમામ. તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ઓપ્શન નંબર ડી, કરેકલ, માહે અને યનામ આ ત્રણે ક્ષેત્રો પર આઝાદી બાદ એટલે કે 1950 પછી ફ્રેન્ચોનો કબજો હતો. પોંડિચેરી અને પશ્ચિમ બંગાળના ચંદ્રનગર પર પણ ફ્રેન્ચોનો કબજો હતો આઝાદી બાદ. કઈ યોજના અનુસાર બ્રિટિશ પાર્લામેન્ટમાં હિન્દ સ્વાતંત્ર્ય ધારો 1947 પસાર કરવામાં આવ્યો હતો? રાઈટ આન્સર મિત્રો માઉન્ટ બેટન યોજના અંતર્ગત બ્રિટિશ પાર્લામેન્ટમાં હિન્દ સ્વાતંત્ર્ય ધારો 1947 પસાર કરવામાં આવ્યો હતો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, આઝાદી બાદ જૂનાગઢને ભારત સંઘમાં જોડવા માટે કોણે મહત્વપૂર્ણ ભાગ ભજવ્યો હતો?
રાઈટ આન્સર ઓપ્શન નંબર બી, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે આઝાદી બાદ જૂનાગઢને ભારત સંઘમાં જોડવા માટે મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, સમાજ સુધારક રાજા રામમોહન રાયે ફારસી ભાષામાં મીરાત ઉલ અખબાર સમાચાર પત્રની શરૂઆત ક્યારે કરી હતી? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન નંબર સી, વર્ષ 1822માં રાજા રામમોહન રાય દ્વારા ફારસી ભાષામાં મીરાત ઉલ અખબાર સમાચાર પત્રની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, બંગભંગ લડાઈનો મુખ્ય નારો કયો હતો? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો વંદે માતરમ એ બંગભંગ લડાઈનો મુખ્ય નારો હતો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કાકોરી ટ્રેન કાંડ ક્યારે થયો હતો? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, સ્ટાર મારજો. કાકોરી ટ્રેન કાંડ ક્યારે થયો હતો? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ઓપ્શન નંબર બી, 9 ઓગસ્ટ 1925ના રોજ કાકોરી ટ્રેન કાંડ થયો હતો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, મહાગુજરાત આંદોલન દરમિયાન કોણ જનતાના સાચા તરીકે ઓળખાયા હતા? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો જયંતી દલાલ, ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિક, બ્રહ્મકુમાર ભટ્ટ, ઉપરોક્ત તમામ. જનતાના સાચા તરીકે કોણ ઓળખાતા હતા મહાગુજરાત આંદોલન સમય દરમિયાન? તો રાઈટ આન્સર ઓપ્શન નંબર બી, ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિક જનતાના સાચા તરીકે ઓળખાયા હતા. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, સત્યાગ્રહ શબ્દથી અથવા તો પદ્ધતિથી વિદેશમાં કોણ સૌથી વધુ પ્રભાવિત થયું હતું? નેલ્સન મંડેલા, માર્ટિન લ્યુથર કિંગ, એ અને બી બંને રૂઝવેલ્ટ. તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ઓપ્શન નંબર સી, એ અને બી બંને, યાની કે નેલ્સન મંડેલા અને માર્ટિન લ્યુથર કિંગ બંને સત્યાગ્રહ શબ્દ અથવા તો પદ્ધતિથી પ્રભાવિત થયા હતા. નેલ્સન મંડેલા અને માર્ટિન લ્યુથર કિંગ બંને. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, નીચેનામાંથી કયા ક્રાંતિવીરની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી ત્યારે તેમની ઉંમર એટલી નાની હતી કે હાથકડી પણ મોટી પડી હતી? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. મંગલ પાંડે, ચંદ્રશેખર આઝાદ, સુખદેવ, ભગતસિંહ. તો રાઈટ આન્સર ઓપ્શન નંબર બી, ચંદ્રશેખર આઝાદની જ્યારે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી ત્યારે તેમની ઉંમર એટલી નાની હતી કે હાથકડી પણ મોટી પડી હતી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ઈસવીસન 1851માં પારસી યુવાનોએ કોના નેતૃત્વમાં રહનુમાઈ મજદ યરબાન સભાની સ્થાપના કરી હતી? ઠક્કર બાપા, બેરામજી મલબારી, દાદાભાઈ નવરોજી, પંડિત ગુરુદત્ત. તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ઓપ્શન નંબર સી, દાદાભાઈ નવરોજીના નેતૃત્વમાં 1851માં પારસી યુવાનોએ રહનુમાઈ મજદ યરબાન સભાની સ્થાપના કરી હતી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, 1950માં બંધારણનો અમલ થયો ત્યારે ભારતમાં કેટલા પ્રકારના રાજ્યોનો બનેલો સંઘ હતો? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. 1950માં જ્યારે ભારતના બંધારણનો અમલ થયો ત્યારે ભારત કેટલા પ્રકારના રાજ્યોનો બનેલો સંઘ હતો? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો 4 પ્રકારના રાજ્યોનો બનેલો સંઘ હતો 1950માં ભારત. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, બેરામજી મલબારીના પ્રયાસોથી અંગ્રેજ સરકારે લગ્ન માટેની સમાનતી વય મર્યાદા ઠરાવતો કાયદો ક્યારે પસાર કર્યો હતો? તો રાઈટ આન્સર ઓપ્શન નંબર ડી, 1991માં પસાર કર્યો હતો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ભારતના 2 ભાગલા કરવાની આખરી યોજના કોણે રજૂ કરી હતી? જ્હોન કેનેડી, ચર્ચિલ, માઉન્ટ બેટન, મોહમ્મદ અલી જીણા. તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ઓપ્શન નંબર સી, માઉન્ટ બેટને ભારતના 2 ભાગલા કરવાની આખરી યોજના રજૂ કરી હતી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન,
અંગ્રેજ સરકારે બારડોલીના ખેડૂતો પર કરવેરામાં કેટલો વધારો કર્યો હતો, જેના પરિણામે બારડોલી સત્યાગ્રહ થયો હતો? તો ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. રાઈટ આન્સર ઓપ્શન નંબર બી, 22% કરવેરામાં વધારો કર્યો હતો અંગ્રેજ સરકારે, અને જેના પરિણામે બારડોલીના ખેડૂતોએ બારડોલી સત્યાગ્રહ કર્યો હતો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. પેટ્રોલ અને ડીઝલથી ચાલતા વાહનોના ધુમાડામાં કયા પ્રદૂષણમાં વધારો કરે છે? કાર્બન મોનોક્સાઇડ, નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડ, બેન્ઝોપાયરીન અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, ઉપરોક્ત તમામ. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. પેટ્રોલ અને ડીઝલથી ચાલતા વાહનોના ધુમાડો હવામાં કયા પ્રદૂષણનો વધારો કરે છે? તો રાઈટ આન્સર ઓપ્શન નંબર ડી, ઉપરોક્ત તમામ. કાર્બન મોનોક્સાઇડ, નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડ, બેન્ઝોપાયરીન અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, આ તમામ વાયુના પ્રદૂષણમાં વાહનોનો ધુમાડો વધારો કરે છે. તો મિત્રો, ભાગ 4માં 50 પ્રશ્નો કવર કર્યા છે. મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્નો છે મિત્રો. તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની પ્રિલિમ પરીક્ષા માટે તો ઉપયોગી થશે, પરંતુ ટેટ 2ના ઉમેદવારો માટે અત્યંત ઉપયોગી સાબિત થશે. થેન્ક યુ મિત્રો. જય હિન્દ. વંદે માતરમ.